नमस्कार बंधुगण। ओडिया गल्प काहाणी उपन्यास सृष्टि संभार भितरु आमे शुणिबाकु जाउछे उपन्यास शेष तांत्रिकर सन्धानरे। लेखक मनोज दास। कुहेलिकामय ए लेखकर शैशव स्मृति। स्तब्ध वातावरण भितरे केतेबेले समुद्रर अभिभावक सुलभ निर्घोष उपकूल व्याप्त तरुपुंज भितरु भासी आसुथिबा उद्दाम पवन प्रयोजित तरुपुंज ओ पक्षीमानଙ୍କର अंतरंग ध्वनि विचित्रा एवं मो बापा माଙ୍କ मोहटीमानर विभिन्न किसमर केतोटी चित्र अस्पष्ट किंतु एकांत अविस्मरणीय। रतंझर राज्यर सामुद्रिक सीमांतरे से जनविरल मूलकर शेषांश समुद्र भितरकू अंतरीपटीए भली विस्तृत थिला। किछि काल पई बापा थिले तार शासनकर्ता। मूलकर व्यापकता तुलनारे जनसंख्या अप्रतुल। मुख्यतः बालुका प्रांतर भितरे कृषक एवं धीवर अध्युषित केतोटी पल्ली एवं सामुद्रिक बद्धजल मध्यवर्ती क्षुद्र द्वीपटीय उपरे केते सहस्र नारिकेल वृक्ष। अदूरे एक उपनदीर मुहाण। समुद्ରରେ आत्मविसर्जन देवा पूर्वरु नदीधाराटी सृजिथिला एक अनति क्षुद्र जलाशय। काले समुद्र दिने तार सारा सत्ता शोषि नेब सेही आशंकारे जेपरी आपणार किछि स्मृति रखिजिबा दिगरे ताहा थिला नदीटीर नम्र प्रयास। से जलाशयर मुख्यतः प्रशांत बक्ष चेकाए बणकू प्रतिफलित करुथाए। आम बंगला छात उपरे माँ काखरे थाई दिनकर शेष अपराह्ନରେ देखिली निर्मल आकाशर गोटिए प्रांतरू उड़ी आसिले सहस्र सारसर एक परिव्राजक दल। चाहु चाहु श्रृंखलाबद्ध भावरे सेमाने अवतरण कले सेई ह्रद ओ बण उपरे। सेमाने आसंती बहु बहु दूररू केते सहर नगर पुर पल्ली नद नदी मरु कांतार अतिक्रम करी एपरिकी पृथ्वीर समस्त पर्वत उपरे राजचक्रवर्ती जो हिमालय जार श्रृंग माने सर्वदा तुषार घोड़ी होई रही थांती तार उच्चता डेई एवं तार प्रचंड शीतलता निज पक्ष जोगे झाड़ी झुड़ी पकाई सेमाने ए शिविर को आसी कालक्षेपण करती प्रतिवर्ष बुझेइथिले माँ। पूर्वरु माँ मते हिमालयर छवि सबू देखै थांती। से दुर्गम मूलक संपर्क रे केते कथा कहि थांती। ए पक्षी माने से मूलक अतिक्रम करती वर्ष परि वर्ष। से पाई सेमानंकु मने मने सम्मान करिबाकू आरंभ करिथिली। आहुरी भी सम्मान करुथिली आम बंगलार अदूरे थिबा बर एवं अश्वत्थ डाल केतेटिरू झुली रहिथिबा बसा केतोटीर कारीगर बाई चढ़ई मानकू भल पाइथिली। तही भितरू उंकी मारी परिवेश आकलन करुथबा बाई शावक मानकू पुणी ईर्षा करिथिली चकोर चकोरी मानकू। सेमानकू परा जह्न आलुओ पान करिवार रहस्यमय उपाय जणाथिला। जह्न आलुओ पान केते थर रातिरे मो कुनी पापुली आंजुळा करी जह्नको मु से विचित्र पानीय ढोके पाई मिनती करिछि। ईस्ट इंडिया कंपानीर शासन कालरे अंतरीपर शेषांशरे गोटिए बतीघर थिला। एक क्षुद्र पोताश्रय बंदर पदवाच्य नहेले मध्य बतीघर रक्षणाबेक्षण एवं आनुषंगिक कार्य तुलैबा निमंते से जुगरे केतोटी एंग्लो इंडियन परिवार तहीं बसा बांधिथिले। आम समय को रहिथिले पुरुषानुक्रमिक स्थायी बासिंदा रूपे जोड़िए परिवार। सेमानंक इंग्राजी विचित्र जीवन शैली आचार अनुष्ठान स्थानीय सबु संप्रदायठू भिन्न। दूरवर्ती कौनसी एंग्लो इंडियन उपनिवेश सह सेमानंकर आदान प्रदान ओ वैवाहिक संपर्क। बापांक कार्यभार लघु
ଅତେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଏ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅବସରର ଅଭାବ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବାପା ତାଙ୍କର କେହି କେହି ମିତ୍ରଙ୍କୁ କହିବାର ଶୁଣିଛି, ଯଦି ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଥାଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ସେ ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅଚିନ୍ତ୍ୟପୂର୍ବ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ଧକ୍କା ତାଙ୍କୁ ବିମୂଢ଼ କରିବା ପୂର୍ବର କଥା। ଆମର ଦ୍ୱିତଳ ନିବାସ ସେ ଅନ୍ତରୀପ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର କୋଠାଘର। ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିବୃତ୍ତ ଏମନ୍ତ। ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ବିକଳ ଓ ବେପରୁଆ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ କଟୁ ସମାଲୋଚନାମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏ ମୂଲକ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟିଆ ଜମିଦାରଟି ଅସହାୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯଥେଚ୍ଛା ଶାସନ ଓ ଶୋଷଣ କରୁଥାଏ। ଥରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପିଲା ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ, ଜାତୀୟ ରୋଗ, ମଲେ ଶହ ଶହ ନରନାରୀ, ସମ୍ଭବତଃ ହଜାର ହଜାର, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲା। ମହାରାଜା ସମରଜିତ୍ ସିଂ ବାହାଦୁର ସେଠାରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ମହାମାରୀର ଅବସାନ ଘଟିଥାଏ। କୋଠାର ତଳ ମହଲାଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଉପର ମହଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଜଣେ ତରୁଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ ସୁସମାଚାର ଆମ ଅନ୍ତରୀପର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଯଥାବିଧି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟା ହୋଇ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମୀଣ କବିରାଜ, ଗୁଣୀ ଏବଂ ଓଝାମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇବାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁନଥିଲେ। ଅତଏବ ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ଉପରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ବାପା ତାର ଟେରା ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଅନୁରୂପ ଆଶାୟୀ କକା ତାର ଖନା ପୁତୁରାକୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ନବାଗତ ଚିକିତ୍ସକ ସେ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କ ବୈକଲ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସେତେବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାସୀମାନେ ପୂରାପୂରି ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତରୁଣ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟହ ଶେଷ ଅପରାହ୍ନରେ ପଦଚାରଣା କରୁ କରୁ ବତୀଘର ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ପରିବାର ସହ, ବିଶେଷତଃ ଏକ ତରୁଣୀ ସହ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ ଅଭାବଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ତରୁଣଟି ପ୍ରେତାବିଷ୍ଟା ହେଲା। କନ୍ୟାଟି ପୁରା ଦେଶୀ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରେତଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଅଭିଭାବକମାନେ ଓଝାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତେ ସିନା, କନ୍ୟାଟି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସବାର ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ସଫେଦ ପ୍ରେତ। କଥାଟାଇ ହେଲା, କିଛିଦିନ ତଳେ ସେଠାକୁ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ କେତେଜଣ ସାହେବ। ପ୍ରାୟ ଦେଶୀ ନରନାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ ଅସଲି ସାହେବ ଦମ୍ପତି, ରତନଝର ସହରରୁ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭେ ପିକନିକ୍ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ଅବସରରେ ଜଣେ ସାହେବାଣୀ ନଦୀକୂଳକୁ ଲାଗି ବାଲି ଉପରେ ପେଟେଇ ଶୋଇ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ତରୁଣୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପରିଚାରକ ସେ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଦୂରରୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ଦର୍ଶକ ଦୁହିଁଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ଆତଙ୍କିତ ଓ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରଟାଏ ସାହେବାଣୀଙ୍କୁ ଓଟାରି ନେଇ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆଖି ପଲକରେ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ଉତ୍ତାରୁ ପରିଚାରକ ଜଣକ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲା ତାର ସାଧୁଭାଷା ସମ୍ମତ ସଂସ୍କରଣ ହେଲା, ମେମ୍ ସାହାବ ଏଡ଼େ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଉଚ୍ଛଳ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲୋହିତ ଶୁଭ୍ରମାଂସର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସଚେତନ ଆତ୍ମସମ୍ମାନବନ୍ତ କୌଣସି କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଚିତ୍କାର ପରେ ମୂଳବତ୍ ଆଚରଣ କରିଥିଲା ତରୁଣୀ ଜଣକ।
କିନ୍ତୁ ନିଶାର୍ଥରୁ ସେ ପ୍ରଳାପ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜ ପାରିବାରିକ ଇଂରାଜୀରେ ନୁହେଁ, ବିଲାତୀ ଇଂରାଜୀରେ। ବେକାର ପ୍ରାୟ ଯୁବକ ଡାକ୍ତର ଯାଇ ନିଜ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଏକାଗ୍ର କରି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ପରେ ତରୁଣୀ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଛାଇ। ବାସ୍ତବେ କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ? ଧଳା ଛାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରେତ। ଅଗତ୍ୟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକରାଯାଏ। ଦରଦୀ ଡାକ୍ତର ଯେମିତିକି ସେ ଖବରର ଆକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି। ବେକରୁ ଷ୍ଟେତୋ ବାହାର କରି ନଥାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ଏଲୋପ୍ୟାଥି ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରେତ ବିତାଡ଼ନର ମାମୁଲି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେତାବିଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ। ବିଚାରୀ ତରୁଣୀ ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବାଗ୍ଦତ୍ତା। ବିଚାରା ତରୁଣ ପାଶୋରି ଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ବାପା ତାଙ୍କ ଭାବିବଧୂର ବାପାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ରିମ ଯୌତୁକାର୍ଥ ଯୋଗେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବିବାହ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମୁରବିବର୍ଗ ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ସେ ଅପାଣ୍ଡବ ମୂଲକର ମାନଚିତ୍ରରୁ ସେ ଦୁଇ ଚଳମାନ ପ୍ରାଣଚ୍ଛଳ ପ୍ରାଣୀ ଦିନେ ଅଚାନକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନଗଣ୍ୟ ବୟସରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିବା ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୋ କଳ୍ପନାରେ ଅଙ୍କନ କରୁଥାଏ ଏମନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଲ ଶୋଭିତ ନୌକା ସେ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇଯାଉଛି ଦୂର ସୁଦୂରକୁ। ଅନତି ବିଳମ୍ବେ କେତୋଟି ପରୀ କାହାଣୀ ସହ ପରିଚୟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାଳ ଭାସମାନ ରହିବାକୁ ନ ଦେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲି ଏକ ଅଜଣା ଦ୍ୱୀପରେ। ତହିଁ ଲଡ଼ୁ ଓ ସନ୍ଦେଶର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ତହିଁ ଦୁହେଁ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଚିରକାଳ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ମୃଦୁ କଥୋପକଥନରୁ ଏମିତି କିଛି ଆଭାସ ପାଇଲି ଯାହା ମୋ କଳ୍ପନାରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଲା ଅନ୍ତର୍ହିତ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କ ନୌଯାତ୍ରାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ। ଲଡ଼ୁ ଓ ସନ୍ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ସେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା ସନ୍ଦେହ ଓ ଆତଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି। ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ମୋତେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜୀବନରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଅସମାହିତ। ସେହି ବାସ୍ତବତା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଦିଗରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିପକ୍ୱତା। ଡାକ୍ତରଖାନାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆପାତତଃ ପ୍ରାୟ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ଜଣକ ହାତରୁ ସେଠାକାର ଶାସନଭାର କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥାଏ। ମହାରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାବା ହେବେ ସେ ମୁଲକର ସାମୟିକ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା। ଡାକ୍ତରଖାନା କୋଠା ଗୋଟିକ ହେଲା ଆମ ନିବାସ। ବୟସର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏ ବାଳକକୁ ସେ ପରିବେଶ ବଡ଼ ଉଦାର ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମନେ ହେଉଥାଏ। ନିର୍ଜନତା ଓ ନୀରବତା ସହ ସେଦିନର ନିବିଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦୁରାଗତ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳି ମୋ ଭିତରେ କାଳେ ଅକାଳେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଘର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ସ୍ତିମିତ ପ୍ରାୟ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳି ଭାସି ଉଠେ ମୋ ମାଙ୍କର ମୁହଁ। କୋଠାରେ ପରିଚାରକ ପରିଚାରିକାଙ୍କ ଅଭାବ ନଥାଏ। ଅତଏବ ମା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖାଉଥାନ୍ତି। ବସ୍ତୁତ ମୋର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ। ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବଗିଚା ଭିତରେ ନାନା କିସମର ଫୁଲ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ବଟବୃକ୍ଷର କୋଟର ନିବାସୀ ଗୋଟିଏ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପେଚାକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଗୁରୁଜନର ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। କୋଇଲିର କଣ୍ଠକୁ ସେ ନୟନ ମୁଦ୍ରିତ କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଶିହରଣ ଦେଉଥାଏ। ପରେ ବୁଝିଛି କୋଇଲିର କଣ୍ଠର କୁହୁକରେ ଥାଏ ଯେମିତିକି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚର ସୂଚନା। ଥାଏ ବଡ଼ ମଧୁର ମିଛ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଗତର ବାସ୍ତବତା।
ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ମୋତେ କାଖ କରି ବଗିଚା ବୁଲେଇବା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇ ଅତି ସରଳ ଶୈଳୀରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାର ମର୍ମ ହେଲା, ଆମ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକି ଫୁଲ ଗୋଟିକ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୋଳି ନେଇପାରିବୁ, ଦଳି ମକଚି ଦେଇପାରିବୁ, ତା ଆବିର୍ଭାବ ପଛରେ ରହିଛି ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ, ରହିଛି ମହାଶକ୍ତିମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରହିଛି ଏ ସସାଗର ଧରାରେ ବହମାନ ପବନ ଏବଂ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳ ଓ ଆକାଶରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ବର୍ଷା। ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଫୁଲଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର। ତାର ରଙ୍ଗ, ତାର କମନୀୟତା, ତାର ମହକ, ତାର ପାଖୁଡ଼ା ସବୁର ସୁସଂହତ ବିକାଶ ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଅକଳନୀୟ ଶିଳ୍ପୀର ପ୍ରତିଭା, ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ କିସମର ଫୁଲ ରହିଛି, ଅଥଚ ପ୍ରତି କିସମର ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ସଂହତି, ସହସ୍ର ଅଜସ୍ର ସଂହତିର ପରିକଳ୍ପନା। ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି କରୁଥିବ ତାର ସଂହତି କିଏ ବା କଳ୍ପନା କରିପାରିବ? ସେଦିନ ଏ ଅବୋଧପ୍ରାୟ ଶିଶୁକୁ ମା କେଉଁ ସ୍ତରର ଭାଷାରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ପରଶି ଦେଇଥିଲେ ଜାଣେନା, କିନ୍ତୁ ଭାବ ମୋ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ। ହଠାତ୍ ଯେପରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ମୋ ମା ସେହି ମହାଶକ୍ତିର ହିଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିଫଳନ। ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଫୁଲଟି ନୀରବରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବିକିରଣ କରେ, ତୁ ଯଦି କେବେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରିବୁ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ସେ କଥା ସେଦିନ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଜାଣେନା। କେବଳ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ଓ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ରିତ ଆସ୍ଥା ପ୍ରସୂତ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ତନ୍ଦ୍ରାରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଆଶୈଶବ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖୁଛି, ସେଦିନର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମତୁଲ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରତି କିସମର ଫୁଲ ଆଡ଼େ ବିସ୍ମୟ ଭରେ ଅନାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଅଜଣା କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଜଗତ ଆମ ଦୁନିଆଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ମୋତେ ଅପସ୍ମାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ରତନଝରରୁ ଖୋଦ୍ ରାଜାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଆସି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ନାହିଁ। ଓଝା ଏବଂ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। ଦିନେ ସେ ମୁଲକର ସବୁଠାରୁ ଖ୍ୟାତନାମା ଓଝା ଆସି କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଅଜଣା? ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ନ ଶୁଣେଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆହୁରି ନିମ୍ନ କରି କହିଲେ, ସେ ଯୋଡ଼ିକ ଯେତେ ତଡ଼ିଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରହସ୍ୟ କ'ଣ କି? ହତଭାଗିନୀ ଝିଅଟି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆମରି ସୁକୁମାର ଶିଶୁଟି ଉପରେ ତାହାରି ଉତ୍କଟ ଲୋଭ। ମା ବାରମ୍ବାର ବାପାଙ୍କୁ ଜିଗର କରି କହିଲେ, ଆମେ ରତନଝର ଫେରିଯିବା। ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ବାପା ଉତ୍ସାହ ପାଉନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଦରବାରରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜରୁରୀ ଡାକରା ଆସିଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ବଦଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫେରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବାପା ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପରେ ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି। 4-5 ଦିନ କାଳ ପ୍ରାୟ ଅଚେତ ହୋଇ ରହିଲି। ସଦ୍ୟ ମୋର ଚେତା ଫେରିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ନଥିବି। ଓଝା ମହାଶୟ ଆପଣା ଛାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ରହସ୍ୟଟି ନ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ। କହିଲେ ବି ଫାଟିବ ହେବ। ତୁମେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ରେଖାଏ ବି ଆଞ୍ଚ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୁହ। ମା ଦୃଢ଼ ଭରସା ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଲୋଡ଼ା ଗୋଟାଏ ବଳି। ନା, ଛେଳି ମେଣ୍ଢାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ଅଶରୀରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେଉଁ ପିଶାଚ ସତ୍ତା, ତାର ଦାବି ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବେଶ୍,
ମା ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୃଦୁ କଣ୍ଠରେ, ଏମିତି କିଛି ଜନନୀଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ମୁଁ ସେ ସତ୍ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଓଝା ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ କିଛି କହିବେ ବୋଲି ଲସର ପସର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ରଖି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ ମା। ଅଗତ୍ୟା ଓଝା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଗଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣୁଥାଏ, ମା ସାରା ରାତି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେ ଆସି ପ୍ରଭାତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ପାହାଚରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଅନାଇଥାଏ। ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆମ କୋଠରୀର କବାଟ ମେଲା କରି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ମୋହରି ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ।